먼저 우리 영어 설교를 하고 이제 우리 영어부가 이제 성경 공부를 떠나고 한국어로 설교를 하도록 하겠습니다. Today's sermon title is called Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Did you know that not too long ago, the Korean people knew what it meant to be hungry? My parents' generation, my grandparents' generation lived through the Korean War, and many of our grandparents experienced what was called the barley hill season. Do you know what that means? 보릿고개. Every spring, rice, from previous harvest runs out too fast. And then the new harvest is not ready to be harvested. So in the meantime, did you know that Korean people has to just find anything that they can eat, to include roots, tree barks even. That's amazing. How can they thought about eating tree barks? But it was not an option. It was for the survival. Perhaps that is the reason why Koreans have such unique greeting, right? Instead of saying hello, how are you? Many older Koreans will ask you, 밥 먹었니? Have you eaten? To them, a full of stomach is about life, love, and blessing. Today most of us are no longer worried about all those hunger. Instead, we wonder about where's the food is coming from. Nope, that's not our worry anymore. But what kind of restaurants that we're going to visit to have a greater food or delicious food. Today, we kind of understand the meaning of what does that mean, hunger for righteousness. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, Bible says, for they shall be filled. Notice that Jesus does not simply say, blessed are the hungry, but he specifically says, blessed are the hungry for what? Righteousness. The Greek word, the original word for hunger, is not just about starving, skipping 2-3 meals and you are famished. That's not what it means. It means you are at the line of life and death situation. You are desperately pursuing for survival. That's what it means. Hunger. Do you have that hunger for God? That's the question that we are asking. The Bible teaches us that righteousness, right? Today's text talks about righteousness. It is not about doing what is right, even though that's part of it, but it's about having relationship with God himself. God is perfect. God is just. God is holy. He is good. Psalms 11 says, the Lord is righteous. That's who he is. That's what righteous is all about. Second, righteousness means we are having a relationship, right relationship with God. Abraham was a good example. Genesis chapter 15, it says, Abraham believed God, had relationship with God, and God counted his faith as righteous. Abraham did a lot of bad things, but still God called him righteous. Romans chapter 3, it says, all have sinned and fall short of the glory of God. Do you know what that means? It doesn't matter how good life that you are living, we are still sinners. Oh, what about, I never cussed. I never disobeyed my parents. I do this, I do that. Therefore, I deserve to go to heaven. No, Bible says there is no way that you're going to be able to reach
heaven with your own works. You need to be righteous. Only righteous. The real righteous comes from who? Jesus Christ. Because Jesus Christ is God, and He is the one who makes us righteous. And that is the reason why He died on the cross. And He came back to life, and now we can live in His glory in righteousness. So, in conclusion, I want you to think about this. Are you hungry? Well, here's a better question. What are you hungry for? Money? Success? Approval? Comfort? Is that what you're asking? No. Jesus said, you will be filled if you are in me. So today, let us hunger for the righteousness that God gives through Jesus Christ, and let us live out righteousness every day. All right, thank you, and you are dismissed. And please follow Mrs. Wan. 사랑하는 성도 여러분, 한국 사람들은 불과 몇십 년까지만 해도 배고픔을 잘 아는 민족이었습니다. 특히 전쟁을 경험한 저희 부모님 세대와 그 전 세대에게 배고픔은 뭐 호랑이가 담배 피던 시절 옛날 얘기가 아니죠. 예? 현실입니다. 실제로 먹을 것이 부족했고 끼니를 걱정해야 되는 그 삶을 경험했습니다. 우리 할머님, 어머님 세대는 보릿고개를 경험한 시대입니다. 저거는 보릿고개 그 말은 아는데 이게 무슨 뜻인지 조금 이제 헷갈려서 제가 좀 조사를 해보니까 이거라고 하더라고요. 매년 5월에서 6월 사이에 초여름 때에 지난 가을에 거둔 양식이 바닥이 나고 새로 심은 보리는 아직 덜 자라서 먹을 것이 없을 때 풀뿌리나 나무 껍질, 와, 어떻게 나무 껍질을 먹을 생각을 했죠? 그거를 초근 목피라고 그러더라고요. 그것으로 끼니를 때우며 배고픔을 견뎠던 시기를 보릿고개라고 얘기를 합니다. 여러분 아세요? 가수 진성 씨라는 분이 보릿고개라는 노래를 불렀습니다. 제가 한번 한 절만 제가 한번 노래는 안 할게요. 전 트로트 잘 못 부릅니다. 그냥 제가 한번 읊어볼게요. 아이야 뛰지 마라 배 꺼질라 가슴 시린 보릿고갯길 줄인 배 잡고 물 한 바가지 배 채우시던 그 세월을 어찌 사셨소. 촉은 목피의 그 시절 바람 곁에 지워져 갈 때 어머님 서름 잊고 살았던 한 많은 보릿고개여 풀필이 꺾어불던 슬픈 곡조는 어머님의 한숨이었소. 확 와닿죠? 확 와닿습니다. 특히 우리 그것을 직접 경험한 사람은 진짜 기억난다라고 그렇게 생각하실 거예요. 아마 그래서 그런지 한국 사람들에게는 독특한 인사가 있죠. 밥 먹었어? 식사하셨습니까? 우리 그런단 말이에요. 저는 이게 한국 사람만 있는 그런 건줄 알았더니 오늘 우리 미스 황이 또 그러더라고요. 미국 사람들도 그런 인사를 한대요. 굴먼니. 농담이. 굿모닝. 굴먼니. 그렇다는 거예요. 그건 농담이고 하여튼 이 식사하셔서는 이건 완전한 한국의 문화인 것 같습니다. 배고픈 사람에게 가장 큰 행복이 무엇이겠습니까? 아마도 배부르게 먹는 것일 것 같습니다. 그래서 그런지 한국 사회는 아직도 먹는 것을 참 중요시 여기죠. 맛집을 찾아다니고 여행 가는 줄 알았더니 제일 맛있는 음식 골라가지고 찾아다니는 게 여행이래요, 요새는.
그 뭐 텔레비전 유튜브도 뭐 먹는 방송이 넘쳐납니다. 한번 이 센텐스를 피니시 해보세요. 금강산도 식후경. 배고파? 죽겠다. 배가 고파서 뱃가죽이 등에 붙었다. 네? 아직도 이 표현을 우리가 한단 말이에요. 그런데 실제로는 이제는 한국도 미국도 과거 같은 그런 배고픈 사회는 아니죠. 적어도 우리 대부분은 오늘 저녁 무엇을 먹을 수 있을까가 아니라 무엇을 맛있게 먹을 수 있을까, 그게 더 걱정이라는 것이에요. 오늘의 사회는 그 배고픔이라는 것을 서서히 잊어가고 있습니다. 그런 상황에서 오늘 우리 이 말씀을 통하여서 우리 한번 그것을 생각하면 좋겠습니다. 우리는 과연 영적으로 줄이고 굶주린 자인가? 그게 무슨 뜻인가 한번 생각하는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 지난주에 걸쳐 지난주도 영적 배고픔이라는 제목으로 설교를 했습니다. 시편 42편을 근거하여서 목마른 사슴 내 시냇물을 찾듯이 내 영혼이 주를 찾나이다라는 그 말씀으로 우리가 이 세상의 궁극적인 배고픔의 해결책은 이 세상에 있지 않고 어디에 있다고요? 이 세상 위에 있다는 것. 그렇기 때문에 기독교인이든지 기독교인이 아니든지 우리에게는 그 갈증이 있는데 이 세상 사람들을 그것을 엉뚱한 데서 찾으려고 한다. 진짜 우리가 하나님을 아는 것, 하나님과 교제하는 것이 우리의 영적 배고픔과 갈증의 해결책이자 답이다라는 것을 우리가 얘기를 했습니다. 그래서 오늘 지난주에 걸쳐 오늘 우리의 영적 배고픔과 갈증에 대해서 우리가 계속 말씀을 나누고 오겠습니다. 오늘 산상수훈 중에 네 번째 복에 대해서 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며. 마태복음 5장 6절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 예수님께서 어떤 하루 무리를 보시고 산 위에 올라가 앉습니다. 그리고 많은 사람들이 예수님의 말씀을 들으려고 몰려옵니다. 이곳에서 예수님께서는 놀라운 말씀을 주십니다. 갈급함과 그 배고픔을 보셨나 봅니다. 그래서 예수님께서 이럽니다. 이 세상에서 제일 행복하게 살고 싶은 사람 손들어! 손들란 소리 안 했지만 그랬을 것 같아요. 그러니까 모든 사람이 들었을까요? 안 들었을까요? 들었을 것 같아요. 왜냐하면은 그들은 이미 예수님이 행하신 기적을 어떻게 했어요? 목격을 했어요. 사람 병고침을 받고 또 그것을 또 봤습니다. 그래서 그들은 예수님의 말씀에 귀를 기울이죠. 유태인으로 살려면은 그 당시에 그 유태인에 살려면은 탈무드에 해야 될 일들이 몇 가지가 있어요? 800개, 1000개 넘어갑니다. 유태인으로 그냥 살려고만 하는데 이렇게 1000개의 기준을 우리가 준수해야 되는데 예수님께서 그러시는 거예요. 너희들이 알 거는 몇 개? 8개. 산상수훈에 8가지만 알면은 진짜 행복한 삶을 살 수 있다는 거예요. 이렇게 얘기하시니 그 사람들이 얼마나 귀를 기울였겠어요. 그 많은 사람들 앞에서 그 말씀하시는 예수님을 한번 상상해 보세요. 다른 사람들과 많이 다릅니다. 마가복음 1장 22절에 보면은 못 사람이 그의 교훈에 놀라니 이는 그 가르치는 것이 권위 있는 자와 같고 석인간 같지 아니함이라라고 얘기하고 있어요. 예수님 당시 이상에서
권위를 가지고 말하는 사람들은 율법 학자들이었습니다. 그 사람들은 진짜로 권위를 받을 만한, 존경을 받을 만한 사람들이었어요. 어려서부터 율법 공부를 전념했죠. 평생 동안 공부하고 연구하고 또 성서를 직접 필사하는 그러한 일을 한 분입니다. 그래서 많은 학자들은 이렇게 얘기해요. 이들의 헌신적 노력이 있었기 때문에 유대 사회가 제국의 틈 바구니 속에서도 민족적 정신을 잃지 않고 유지할 수 있었다. 그러나 예수님께서는 다른 유명한 사람들의 말을 인용할 필요가 없어요. 공부할 필요도 없어요. 예수님이 말씀하실 때마다 사람들은 하늘로부터의 그 권위를 직접 느꼈다는 것이에요. 다르다. 뭔가 다르다. 바로 그 이유 때문에 예수님의 말씀을 들으러 온 사람들은 한마디도 놓칠세라 숨소리도 내지 않고 예수님의 말씀에 경청을 했다는 것입니다. 하늘나라의 권위를 갖고 있는 예수님께서는 오늘 우리에게도 말씀하십니다. 새 언약 성도여, 여러분들은 복 있는 사람이 되고 싶습니까? 여러분들 어떻게 대답하시겠어요? 아멘. 그렇죠? 아멘. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 우리 참 행복한 사람, 이 더운 날, 짜증날 이 상황에서도 행복한 사람이다라고 느낄 수 있는 그것을 한번 우리가 오늘 같이 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀 보니까 예수님께서 말씀하십니다. 배고픈 자가 복이 있다. 배고픈 자가 복이 있대요. 줄이고 이 원어는 헬라어로 이제 얘기하면은 피나오라는 그런 단어인데, 이 단어는 단순히 끼니를 거른 상태가 아니라 굶어 죽을 지경에 처한 극심한 허기, 생존을 위해 발버둥 치며 갈구하는 상태를 뜻하는 단어라고 얘기를 해요. 있어도 없어도가 아니라, 아유, 내가 점심 굶었는데 배가 고프다가 아니라, 채워지기 전까지는 멈출 수 없는 그런 강력한 의지, 집중된 갈증을 의미한다는 것입니다. 그러나 아무 것에나 배고픈 걸 얘기하는 것이 아니죠. 뭐라고 돼 있어요? 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있다. 의라는 단어를 여기서 얘기하고 있습니다. 예수님께서. 영어로는 righteousness, 또 헬라어로는 디카이오시네라는 그런 말인데, 이 말은 흔히 의롭다, 올바르게 산다, 사회적 규범에 거스르지 않고 잘 산다. 우리 한국인에게는 그 유교 사상이 익숙해져 있습니다. 그래서 우리는 종교인인지 아니든 기독교인이든지 아니든 그런 예절, 인간관계, 사회적 규범 속에 깊이 그 뿌리 내린 그런 삶을 우리가 삶에 익숙하다는 것입니다. 우리는 효도해야 되고, 우리는 나이 많으신 분들을 존중해야 되고, 교육을 해야 되고, 그러한 모든 것들이 다 그러한 올바르게 사는 사람이 무엇인가에 거기서 왔다는 거예요. 근데 그것도 맞는 말이죠. 그것도 성경적이죠. 그렇지만 여기서 미싱하는 게, 빠진 게 뭐가 있어요? 하나님의 의라는 것이 빠져 있다는 거예요. 그게 우리에게는 중요하다는 것이에요. 하나님의 의는 우리가 세상에서 얘기하는 의보다 훨씬 크고 훨씬 깊습니다. 그리고 예수님은 우리에게 놀라운 약속을 주십니다. 너희는 배부를 것이다. 만족할 것이다. 행복할 것이다. 그 행복이란 말이 복 있는 자, 그렇죠? 한국말로는 복 있는 자라고 얘기하지만 영어로 그걸 설명하면은 happiest, 행복한 사람이라고 해석을 하고 있습니다. 그래서
이것이 그러면 성경의 의를 이해하려면 우리가 무엇을 알아야 되는가를 한번 우리가 간단히 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 하나님의 의는 하나님의 성품이라는 것이에요. 거기서 우리가 시작을 한다는 거예요. 시편 11장 7절에 보면 여호와는 의로우사, 그렇죠? 여호와는 의로우사 의로운 일을 좋아하신다고 되어 있어요. 하나님은 거짓말 안 하시고 올바르시고, 그리고 우리를 하나님은 좋으시고, 그리고 이 세상의 모든 것을 언제나 올바르게 행하시고 올바르게 판단하시고 하나님의 모든 말씀은 옳고 하나님의 길은 언제나 옳다는 것입니다. 신명기 32장 4절에 그는 반석이시니, 우리가 우리들 찬양하잖아요. 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니. 아멘. 우리가 믿는 하나님은 뭐 그리스 신화에 나오는 그런 뭐 죄짓고 뭐 그 신들이 사는 거에서 막 싸우고 서로 죽이고 이게 아니라는 것이에요. 하나님은 의로우시다는 거예요. 그게 우리의 하나님이에요. 그래서 두 번째로 무엇이에요? 하나님의 의는 무엇이냐? 우리로 하여금 하나님과 올바른 관계를 얻게 하는 것이죠. 그 창세기 15장 6절에 보면은 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 그를 의로 여기시고라는 말이 나옵니다. 여러분들 아브라함 잘 아시죠? 항상 진짜 믿음의 조상이라고 우리 얘기하지만 그의 삶은 진짜로 어땠나요? 이집트에서 무슨 일을 했죠? 아내를 팔아먹었어요. 그 돈을 많이 벌었단 말이에요. 그러한 부족한 죄된 삶도 사는 사람이 아브라함인데 여기서 뭐라 그래요? 여호와를 믿었더니 여호와와 관계를 가졌더니 여호와께서 그를 의로 여기셨다는 것이에요. 놀랍지 않습니까? 이 완벽하지 않은 우리를 하나님께서는 하나님을 믿을 때, 하나님, 저는 하나님의 자녀입니다라고 고백할 때 우리를 의로 여기신다고 그러시는 거예요. 세 번째로 우리는 스스로 의롭게 될 수 없습니다. 근데요, 이거에 대해서 많은 그런 설문조사를 해요. 기독교인들이 밖에 나가서. 요새도 많이 설문조사를 하는데, 기독교, 불신자들한테 가가지고 물어봐요. 당신 천국 갈 수 있어요? 아마도 갈 수 있을 거예요. 왜요? 그러면 대답이 보통 뭐죠? 난 이 사람보다 착하니까. 내가 앞만 봐도 그렇게 나쁜 사람은 아니니까. 뭐 이런단 말이에요. 그게 그 사람들에게는 천국으로 갈 수 있는 조건이라고 생각을 해요. 우리는 그게 사실이라고 생각하십니까? 아니죠. 로마서 3장 의인은 없나니 한 명도 없다는 것이에요. 여기서 예를 들어서 LA 롱비치에서 수영을 하기 시작해가지고 하와이에 도달할 사람이 몇 명 있을까요? 마이클 펠프스 금메달 올림픽에서 얼마나 많이 땄어요? 그 사람이 하와이까지 갈 수 있을까요? 없어요. 잘하면 한 50마일, 진짜 잘하면 60마일 가다가 아마 죽을 거예요. 그게 우리의 현실이라는 것이에요. 우리는 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못한다는 것이에요. 그러면은 어떻게 해야 되나요? 하나님께서는 예수 그리스도를 통하여 우리에게 의를 주셨다는 것이에요. 우리 고린도후서 5장 21절을 보세요. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 뭐라고요? 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 아멘. 하나님의 의가 되게 하려는 거예요. 우리가 righteous라는 거예요. righteous.
진짜 너무나 아름다운, 너무나 대단한 말씀이십니다. 그리스도께서 우리의 의가 되어 주셨습니다. 예수 그리스도를 통하여서 우리는 의인이 될 수 있다는 것입니다. 여기까지는 우리가 우리 잘 아는 사실 아니에요. 복음에 대한 그 진실을 우리가 잘 알지 않습니까? 근데 여기서 끝나면 안 된다는 것이에요. 우리는 하나님의 의는 우리 안에 머물지 않고 우리 삶으로 나타나야 된다는 것이에요. 우리가 의로운 생활을 했기 때문에 구원을 받는 것은 아니지만 우리는 죄인이고 예수님 통해서 구원을 받았지만 구원을 받은 우리에게는 무엇이 있어요? 하나님께 감사하는 마음이 있단 말이에요. 하나님의 감사하는 마음이 있는 사람들은 당연히 그 의로운 삶을 살기 원한다는 것이죠. 우리는 하나님께서 우리를 의롭다 하셨으면 이제는 우리는 의로운 삶을 갈망해야 한다는 것입니다. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 우리가 이 세상에 나가서 복음을 전하는 거 너무 중요해요. 근데 그 외에도 해야 될 것들이 많이 있어요. 이 세상에 하나님이 만들어 놓으신 하나님의 나라를 정착시키는 것이에요. 올바른, 그렇죠? 하나님의 나라, 그것이 우리가 가진 그러한 의무라는 것입니다. 여섯 번째로, 의를 갈망한다는 것은 세상 가운데 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서 갈망하는 것입니다. 여러분들, 우리가 이 세상에 살면서 이제는 그 배고픔을 느끼지 못하기 때문에, 편안하기 때문에, 많은 것을 우리가 이미 갖고 있기 때문에 우리가 그것을 생각하지 못하지만 우리는 그 배고픔을 회복을 해야 된다는 것이에요. 배고파야 배부러진대요. 예수님께서 죽도록 배고파야만 배부른대요. 예수님이 그러셨어요. 이게 어떻게 이게 가능한가? 배고파야 그렇죠? 그거 맞는 말인데 어떤 상태의 그 배고픔을 얘기하느냐는 것이죠. 그것을 회복해야 된다는 것입니다. 마지막으로 결국 의에 줄이고 목마르다는 것은 예수님을 더욱 닮고 싶어하는 것입니다. 바울이 되기 전에 사울일 때 얼마나 똑똑한 사람이었어요. 가마리엘의 그 하버드에서 교육을 받은 사람이에요. 종교적인 열정과 경력이 너무나도 컸어요. 열심도 있었어요. 사회적 신분, 로마의 시민까지 되는 이러한 신분을 가지고 있었던 사람이에요. 근데 예수님을 만나도 뭐가 바뀌었어요? 그 배고픔이 바뀌었다는 것이에요. 그 열정이 바뀌었다는 것이에요. 이전에는 자신의 의를 쌓았는데 배고팠다면 이제는 그리스도를 아는 것에 배고픈 사람이 되었습니다. 그렇죠? 사랑하는 성도 여러분, 이것이 우리가 물어야 될 질문입니다. 나는 무엇에 배고픈가? 돈을 갖는데, 사람에게 인정받는데, 성공하는데, 더 높은 자리에 올라가는데 거기에 배고픈가? 아니면은 우리가 하나님을 아는 것을 배고파하는 것인가? 우리 아버님이 이제 많은 얘기를 해주셨어요. 특히 이제 대학교 때 구원을 받으시고 이제 토목과 해가지고 이제 가장이니까 큰아들이니까 외아들이니까 이제 가족을 위해서 돈을 벌어야 되는데 그거 다 때려치고 이제 노방 전도를 나가셨대요. 가지고 이제 막 노방 전도를 하는데 하루는 남산에 올라갔는데 이렇게 쫙 옛날에는 그 길거리에 거기서 음식을 파는 그런 할머니들, 아줌마들 쫙 있더래요. 근데 거기를 지나가면서 어떤 한 청년이 돈을 뜯더라는 거예요. 이 아줌마한테 막 돈 내라고 막 때린다고 그러고 죽인다고 그러고 막 이러면서 돈을 뜯으면서 가더라는 것이에요. 그래서 우리 아버님이 그랬대요. 저 사람이다. 전도해야 되겠다. 이런 생각이 확 올라오더래요. 그래가지고 막
막 올라가가지고 그 청년 딱 뒤를 잡고, 선생님, 예수님은 당신을 사랑하십니다. 그랬더니 무슨 미친 뭐 이러고 그냥 가버리더래요. 가지고 또 쫓아갔대요. 선생님, 예수님이 당신을 사랑하십니다. 그랬더니 그냥 주먹으로 한 번 갈겼대요. 가지고 욱 하고 쓰러져 가지고 배를 우자고 누워 있었는데, 또 우리 아버님이 또 깡다구가 좀 있으세요. 가지고 내가 여기서 지나봐라. 다시 일어나 가지고 쫓아갔대요. 그래가지고 딱 잡아서, 선생님, 예수님은 당신을 사랑하십니다. 그랬더니 그 사람이 그러더래요. 딱 돌아보면서, 이 세상에 나 같은 사람을 사랑하는 사람도 있습니까? 이런 질문을 하더래요. 가지고 그때 같이 앉아가지고 전도를 했더니 구원을 받았다. 그 전의 생활은 토목과 잘 나와가지고 좋은 잡 잡아가지고 가족을 먹여 살리는 게 그것이 우리 아버님의 배고픔이었는데, 구원을 받고 나서는 그 배고픔이 어떻게 바뀌었어요? 하나님의 나라를 전파하고 복음을 전파하는 것으로 바뀌었다는 것이에요. 저도 그런 경험을 했어요. 일본으로 이제 단기 선교를 가가지고 신주쿠역에서 막 찾아가면서 막 이제 영어로 막 이제 떠드는 거죠. 전도를 하는데 아무도 안 와요. 거기 신주쿠에 얼마나 사람이 많이 지나간지 아세요? 근데 아무도 안 서요. 막 가는데, 그래가지고 막 우리 같이 막 찬양하고 막 뜨겁게 기도하고 있는데, 제 눈에 한 사람이 딱 들어오더라고요. 저기 그 역 입구에 쪼그라 앉아있는 거지예요. 그래가지고 그 사람한테 막 제가 갔어요. 가지고 이제 영어로 이제 한마디 하고, 또 이제 짧게 이제 일본말로 배운 거를 이제 한마디로 이제 얘기를 하는데, 알고 보니까 이 사람이 정신 나간 사람이더라고요. 가지고 암만 뭐 얘기해도 중얼중얼 거리면서 뭐 딴짓하고, 그런데 제 마음에 너무 그냥 이 사람을 도와야 되겠다는 생각이 너무 드는 거예요. 그래가지고 딴 거는 할 게 없고 말귀도 못 알아듣고, 얘라 딱 보니까 신발을 안 신고 있어요. 완전 발이 엉망이 돼버렸어요. 그래가지고 제가 그때 제 신발을 벗어가지고, 좋은 나이키 신발을 벗어가지고 그 사람한테 신겨줬어요. 그리고 숙소까지 한 40분을 맨발로 걷는데, 처음으로 이제 그렇게 걸으니까 참 많이 힘들더라고요. 그런데 나중에 알고 보니까 내가 한 그 행동이 우리 같이 단기간 그 친구들한테 너무나 큰 챌린지가 된 거예요. 그래서 우리가 더 진짜 열심으로 전도를 할 수 있었다. 제가 그 생각을 하게 되면은, 그거는 분명히 내가 만들어낸 것이 아니라 하나님의 그러한 배고픔을 내가 그 당시 그 순간 내가 느끼고 거기에 대한 순종을 한 것이지 않을까라는 그런 생각을 하게 됩니다. 여러분들, 우리가 이 세상을 살면서 우리는 우리가 의롭다고 인정을 받은 것이 아니라 하나님께서 예수 그리스도 통해서 우리를 의롭다 여겼습니다. 여러분들, 이 교회 작지 않습니다. 하나님을 일을 하는데 몇 명이 있으면 돼요? 12명. 12명만 있으면 뭘 할 수 있어요? 세계를 우리가 세계 끝까지 갈 수가 있다는 거죠. 우리는 절대로 할 수 없다. 우리 너무 작다. 나는 능력이 없다. 그게 아니에요. 하나님이 할 수 있다는 것이에요. 우리를 통해서. 그렇지만 우리가 그 배고픔, 하나님이 주신 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니, 뭐요? 배를 우리가 만족할 것이다. 다시 한번 묻겠습니다. 여러분들, 이 세상에서 제일 행복한 사람이 되시기 원하십니까? 아멘. 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 오늘 우리가 들은 말씀을 우리가 생각하면서 우리 한번
잠시 기도를 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님, 제가 좀 더 의로운 사람이 되고 싶습니다. 우리는 항상 그렇게 기도하지만 예수님을 더 닮고 싶습니다로 우리는 바꿨으면 좋겠습니다.